there was a money incentive thing that was happening. Last 16 years, Bangladesh had no borders. People could enter. We couldn't do the same. It was not like a both-sided thing. আমি যখন বের হই even to this day, all the videos that come out and তখনকার videos and news clippings and all that, আমার family definitely অনেকে দেখছে, অনেকে আমার extended family যারা to this day আমি তো এখনো দেখি নাই। একটা সময় দেখতাম কিছুটা বাইরে থেকে নিউজ ব্রডকাস্ট যখন করা হচ্ছিল, এবং আরো আসলে এত কিছু হয়েছে এবং সাইমালটেনিয়াসলি এত কিছু হচ্ছিল। এবং আমি তখন যখন বলি যে আমরা একটা কথা শুনি না যে a lot is lost in translation, ইভেন যখন এটা টিভিতে ব্রডকাস্ট করা হচ্ছিল, I think it could not grasp even 10% of what happened. And I think when I recall after 16 years, I think because I'm a human being, I don't think আমি আপনাদেরকে 100% দিতে পারতেছি বা ডেসক্রাইব করতে পারতেছি বা ইভেন রিলিভ করতে পারতেছি, কারণ আমার একটা ডিফেন্স মেকানিজম আছে, because I had to move on from this. I had to move on with my life. I had to study. I had to just be a functional human being, be there for my family. So definitely I also may have repressed some of it. You know what I mean? Even when I'm saying this, even this is not the complete picture. Even this is like a very, very small part of it. Even like my experiences, I think people had it a lot worse, even worse than me. There were people, there was a doctor inside who was he was not a military officer. আমরা জানি to this day he was an ultrasonogram. উনি আমার ultrasonogram করছেন আমি যখন ছোট ছিলাম. His eyes were gouged out. He was উনাকে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাইতে হয়েছে. We hear about an uncle যিনি কোনোদিন he was never even posted there, and he went there to get a gallantry award দেওয়া হয়. He had one bullet wound. He was shot one time, ankle. He was buried alive. The level of brutality that happened, that we witnessed, I think, my brother to this day he cannot recall. His brain has shut off completely. ওই পার্টটা ওর নাই, ও এখনো, which is not a very even a healthy way to process emotions. I think that is why I thought that it was so important for us to talk about what happened after, how we are right now, in the sense that not that সরকার আমাদেরকে কি দিছে বা আমরা কি অ্যামেনিটি পাইছি বা আমরা লাইফে কিভাবে কি করতেছি বা আমরা কেমনে কোপ করতেছি, but just what complex trauma does to you and how it dictates your life going forward. Like it's never the same. Death is always painful. একজন মানুষের আত্মীয় মারা যাবে, একজন মানুষের parent, losing a parent, that's a trauma in itself. But witnessing something like this, remembering being a part of something like this, it's I think there is even a hierarchy of the horrors that can happen to a certain amount of to a certain people. আর আপনি দেখবেন হয়তো সাকিব ভাইয়া কথা বলেন, আমি কথা বলি, আপনি দেখবেন যে আমাদের কিন্তু আমরা 57টা ফ্যামিলি না 58টা ফ্যামিলি, আমাদের মধ্যে কিন্তু অনেকে কথা বলেন। ইভেন ভিতরে যারা সার্ভাইভার্স ছিলেন, অফিসার্স, কমান্ডোস, there's a very small group of people who would even be able to talk about it or recount their experiences, because honestly it f's you up. You're just not the same person anymore. So okay, I think we can move on to the next question. সত্যি বলতে কি আপু, after hearing everything, after hearing you recount your experiences, the only lingering question that is left is the why. Why did these Jawans enter the quarters? তাদের মূল উদ্দেশ্যটা কি ছিল? অফিসার্স থেকে বের করা, ফ্যামিলি থেকে জিম্মি করে তারা কি what did they try to achieve? And second question to you would be যে the বর্বরতা, আমরা কিন্তু অনেকগুলো থিওরি শুনেছি why it was motivated. There even Advocate Saqib talked about it. He pointed out 3 factors that were the motivation, 3 things that
contributed to it, the politicians, even পার্শ্ববর্তী দেশের মানে theories and everything aside, এরকম inhumane আচরণের বিয়াটা কারণ কেন? আচ্ছা, since just a little bit of background is basically, since I work in mental health, and I work with the psychology and the workings of the mind, right? So, and my father, he was a psychiatrist, and I'm training to be a psychiatrist. And this question, jeta apni amake bolchen, and this has haunted me for eons, because even objectively speaking, knowing my father, and যেসব আঙ্কেলরা মারা গেছেন, আমরা 2.5 বছর ছিলাম তো ভিতরে before this happened, অনেককে আমি চিনতাম. The kids of the Shohid families, they're my friends. Because I knew them personally, because I've seen my father, and this was not his first workplace, right? So he was in the force for quite a long time. আমি কিন্তু আমার বাবার interaction with other people দেখছি. আমার বাবার সাথে যারা কাজ করেছেন বলতে যারা অফিসার না, যারা সৈনিক ছিলেন আমার বাবা যখন আর্মিতে কাজ করতেন, চাকরি করতেন, মানে বিডিআর না ক্যান্টনমেন্টে কাজ করতেন, আমি কিন্তু দেখতাম যে তাদের রিভারেন্স, তাদের রেসপেক্ট, তাদের লাভ for my father, as opposed to when I hear people say যে এরা অত্যাচার করছে বা এই যে this whole narrative, তখন it really made me wonder, মানে it was very hard for me to grasp, এবং this why of the brutality, why it happened, এটা নিয়ে আমি নিজে অনেক চিন্তা ভাবনা করছি, লেখাপড়া করছি, এখনো পর্যন্ত করে যাচ্ছি। এবং আমার কাছে মনে হয় যে এখানে বেশ কিছু ফ্যাক্টরস ছিল। আমি যদি খুব অবজেক্টিভলি জিনিসটাকে অ্যাপ্রোচ করি, what happened on that day, on 25th, it was not, first of all, it was not a spur of the moment thing. It was a very এটা খুবই সিস্টেমেটিক্যালি, খুবই মেথডিক্যালি, খুবই প্ল্যানিং স্কিমিং করার পরে এটাকে করা হয়েছে। এবং এটার পিছনে যে প্ল্যানটা, এটা ইভেন্চুয়ালি আরো অনেক সামনে আসবে, হয়তো আরো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে। তো আমি যদি খুবই মোটা দাগে কিছু বলি, এবং এটার ইন বিটুইন লাইনস অনেক কিছু আছে, I'll be over simplifying it, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মোটা দাগে সময় স্বল্পতার কারণে আমি যতটুকু বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে, দেখেন ওই পার্টিকুলার উইকটা, ইট ওয়াজ বিডিআর উইক, হ্যাঁ, বিডিআর সপ্তাহ, মানে একটা 50 বছর পূর্তি সম্ভবত ছিল তখন যে বিডিআর ফোর্স হয়েছে। তো তখন সারা দেশ থেকে প্রচুর সৈনিক সেখানে আসে, মানে প্রচুর জওয়ানরা সেখানে আসে, সৈনিক না, আর্মি সৈনিক, তাদেরকে জওয়ান বলা হয়। প্রচুর জওয়ান তখন ওই জায়গাটায় আসে। যে বিডিআর এর যে পুরা জায়গাটা, ইট ওয়াজ আ ভেরি ইজিলি মানে কন্টেইনেবল জায়গা। ইট ওয়াজ নট এস বিগ এস ক্যান্টনমেন্ট, ইটস নট লাইক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে খোলা অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাক্সেস। এটা খুব ছোট একটা জায়গা, খুবই সহজে আপনি চারিদিক থেকে বন্ধ করে ফেলতে পারবেন। হ্যাঁ, ইটস লাইক আ ওয়েল, মানে ইউ ক্যান জাস্ট ওয়াল ইট ফ্রম অল সাইডস। এবং ভিতরে বিপুল পরিমাণে সৈনিক, এবং মানে সৈনিক না, জওয়ান, আই কারেক্ট মাইসেলফ अगेन। এবং তাদের মধ্যে যে এই যে অ্যাগ্রেশনটা বা এই জিনিসটাকে ফিউয়েল করা, এটা অনেক দিন ধরে চলতেছে। এটা অনেক দিন ধরে তাদেরকে আস্তে 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 করে তাদের ভিতরে ইনফিলট্রেট করে 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 করে, আমরা যেটা প্রোপাগান্ডা যেটা বলি, দ্য মিডিয়া ইজ ইনফ্লুয়েন্সিং ইউ, হাউ আপনি নিজে চিন্তা করেন, আপনি একটা নিউজ দেখলে কিন্তু ইউ ফিল আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ, either you identify with it or you feel a certain kind of reaction. So it's a lot like cult psychology and how it was ingrained in them. From my understanding, এতদিন পরে আমি যেটা বুঝি যে তাদেরকে একটা খুব সূক্ষ্ম ন্যারেটিভ দেওয়া হয়েছে যে there is disparity between you and army. You are not army. BDR is a paramilitary force, army is a military force. BDR answered, these are paramilitary forces. So they were taught, or they were preached যে you shouldn't be controlled by the army because army is not তোমাদের মানুষ। মানে it was like a very gradual othering of, that's how xenophobia happens, that's how racism happens, that's how you start hating something that's different, something that's not you. তারপরে ওদের মধ্যে ইভেন্চুয়ালি ঢুকানো হলো যে তোমাদেরকে রুল করছে আর্মি, which is not fair. তোমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু বৈষম্য, যে কথাটা আমরা বলি এখন, যে তোমরা অনেক বৈষম্যের শিকার, তোমাদের ওয়ার্কিং কন্ডিশনস আইডিয়াল না, তোমরা ইউএন মিশন পাচ্ছ না, এরকম বলতে 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 একটা পর্যায়ে এসে ধরেন দেয়ার ইজ আ লিডারশিপ
and একটা লিডার যেভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে, it's pretty much like cult psychology. A leader, when they confidently say that, you know what, you are being oppressed, this is unfair to you, and these people that you see, these army officers that you see, these they have a very different life. কারণ যারা জওয়ান বা আপনি জানেন যে পুলিশের কনস্টেবল যারা আসে, জওয়ানরা যারা আসে, they come from খুবই রুট লেভেল ফ্যামিলি থেকে, খুবই অনেক পভার্টি থেকে তারা আসে। তারা দেখছে যে অফিসাররা একটা সার্টেন কাইন্ড অফ লাইফ লিড করে যেটা তাদের থেকে অনেক ডিফারেন্ট, এবং এই ডিফারেন্সটা হওয়ার কিন্তু পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে। এটা আপনি পড়ালেখা থেকে শুরু করেন, সোশ্যাল স্ট্যান্ডিং থেকে শুরু, এবং দিস ক্লাস ডিফারেন্স এক্সিস্টস এভরিওয়্যার। It's not something that's happening in BDR, or it's not something that's happening exclusively to them. But once you change the narrative, once you introduce it as something that's sinister, it becomes sinister in your head. And you're young, you're impressionable. একটা সৈনিক, তার 17 বছর বয়স, 18 বছর বয়স, তাকে মানে তার মধ্যে একটা চেতনা ঢুকায় দেওয়া, একটা সিউডো, আই থিঙ্ক একটা পারসিভড সেন্স অফ ইনজাস্টিস ঢুকায় দেওয়াটা was the very first game plan that they had, যারা উপর থেকে জিনিসটাকে কন্ডাক্ট করছে। বিকজ আপনি তো এত বড় একটা গ্রুপের মানুষকে এরকম একটা অ্যানার্কিতে ফেলে পার্টিসিপেট করানোটা ইজ নট ইজি। So that is the first weapon that they used. The second thing that they did was যে they were promised impunity. They were promised that no matter what you do, there will be no consequences. And these are the evil people that you're gonna kill. For a certain people, these are evil people that you need to kill, and they're whatever they have, whatever they're enjoying, তাদের বাসা বাড়িতে যে জিনিসপত্র আছে, these are you have rights over it, so you can loot it, you can get it. এটার কোনো consequence নেই, এটার সমস্যা হবে না, you can do as you please. এখানে তোমার you get complete protection, you get complete impunity. And what happens when you get complete impunity? What happens when you have no consequence? And what happens when you're suddenly you are not that self-actualized as an individual, you are not educated, you are not exposed to the world as much, and you're young, you're told that you can do as you please, এবং তোমাকে ডিসিপ্লিন করার মতো কিছু হবে না, তোমার কোনো কনসিকুয়েন্স হবে না। So that's also something that fueled the anarchy. এইটা ছাড়া যেটা সবচাইতে বেশি, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে, যে once they started it was like a chain reaction. Because ওরা যখন দেখতেছে যে আমি এটা করতেছি, আমাকে কেউ ধরতে পারতেছে না, তো then I do the next more cruel thing. Because human beings এর মধ্যে কিন্তু একটা wiring থাকে, like we are destructive, like we want to destroy. এই একটা urge কিন্তু সবার মধ্যে থাকে. The more you reinforce it, the more you feed into it, it grows. So মানে ওদের কাছে মনে হয়েছে যে this is my anti-party, এটা আমার anti-party, এদেরকে আমার কিছু করতে হবে না, I participate in it, I am somehow rationalizing it for myself. I think that's something that happened for a large group of people, but there was definitely that whole, এটা I think eventually আসবে, এবং আমার মনে হয় যে এটা কনসাস সিটিজেন হিসেবে আমরা অনেক কিছু বলতেই পারি, বাট আমার মনে হয় প্রমাণ সাপেক্ষে বললে it will make more sense. But there was this certain একটা ফোর্স ছিল, যে এরকম কোন একটা কেওস বা এরকম কোন একটা অ্যানার্কি করে যদি আমি দুইটা ফোর্সকে, যেটা আমার দেশের বর্ডার গার্ড করতেছে, তাদেরকে আমি ডিসরাপ্ট করে ফেলতে পারি, আমার দেশের মেইন ডিফেন্স যেটা, সেটাকে যদি আমি ডিসরাপ্ট করে ফেলতে পারি, তাহলে সেটার বেনিফিশিয়ারি আসলে অনেক। এবং এটার বেনিফিশিয়ারি কি হইতে পারে, এটা আমরা জানি যে লাস্ট 16 years বাংলাদেশ had no borders. It was a one-sided border. মানে people could enter, we couldn't do the same. It was not like a both-sided thing. এটার একটা প্রোপাগান্ডা ডেফিনেটলি ছিল, কিন্তু এটার পিছনে একটা বড় ব্যাপার ছিল, কিন্তু এই যে এই মব মোবিলাইজেশন, যেটা এই যে ক্রুয়েলটিটা, this mindless cruelty, this is on one hand it's human nature, it's something যেটা আপনি যদি আজকে অলরেডি আমরা জানি যে ল এনফোর্সমেন্ট ইজ অলরেডি ইন আ প্রিটি ফ্লিমজি স্টেট, এবং এখন যা হচ্ছে বাইরে, এবং যখন আমার কাউকে বলা হয় যে তুমি যথেচ্ছাচারিতা করতে পারবা, যা ইচ্ছা করতে পারবা, you see beautiful women, you see riches, you see things you can steal without consequences, you'll definitely go and indulge in it. That's one thing. আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার, যেটা আমি খুবই কনফিডেন্সের সাথে বলতে পারি, কারণ এই জিনিসটা আমি নিজে কান দিয়েও শুনেছি, চোখ দিয়েও দেখেছি, there was a money incentive thing that was happening.
তাদেরকে এই অ্যাক্টসে পার্টিসিপেট করার জন্য বিভিন্নভাবে টাকার প্রলোভন দেয়া হয়েছিল এবং টাকা দেয়াও হয়েছিল। ইম্পিউনিটির ব্যাপারটা যেহেতু আসে এবং আমরা ভিতরে যখন ছিলাম আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এত অল্প বয়স্ক বা এই প্রথমে আমাদের ন্যারেটিভটা এরকম ছিল যে তাদের সাথে কিছু অন্যায় হয়েছে। আমাদের যে ইনিশিয়াল যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ছিল যে তাদের সাথে কিছু অন্যায় হয়েছে, there are certain group of people who were discriminated against, they were probably treated unfairly, they were probably kept in less than ideal situations, and that is why they're revolting. But it felt a bit মানে আমার বস অনেক খারাপ বা আমার বস আমাকে অনেক জ্বালায়, এটার কনসিকোয়েন্স তো এটা হইতে পারে না যে আমি আমার বসকে মেরে ফেলবো গিয়ে। দ্যাটস আ লিটল বিট টু এক্সট্রিম। তো আমরা যখন এই ন্যারেটিভটা নিয়ে কথা বলতেছি, আমরা যখন এই জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করতেছি, and we were trying to, you know, we were still trying to like talk to them and say যে, you know, there's still room for dialogue, I think we can sort it through dialogue, etc. হ্যাঁ, বাট তারপরে যখন ওরা যখন একটা গ্রুপ যখন আসলো, তারপর তারা যখন, you know, the way they were rejoicing and they were like, you know, আমরা মেরে ফেলছি, and they were boasting it and they were so confident about it, মানে ওদের মধ্যে এই জিনিসটা, ওই ভয়টা ওরা কাজ করতেছিল না যে, you know, এবং ওদের মাথায় তো এটাও ছিল যে ওদেরকেও তো মেরে ফেলবো, so these people can be witnesses. তখন it actually occurred to us, we understood যে ওদের যে source of audacity, this is not just them acting out, or this is not just them revolting. There is a lot more to it, and maybe this revolting and discriminations and all of these were euphemism, and especially যখন ওরা নিজেরাই তোতলাচ্ছে, মানে ওরা নিজেরাই জানে না যে আমরা কেন করতেছি, মানে আমাদের জাস্ট একটা ইচ্ছা স্বাধীন বাংলাদেশ হয়ে গেছে, আমরা করছি, এখন we are thinking that, you know, আমরা কেন করলাম এটা। তো এইটা যখন আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকছে যে আচ্ছা, something more sinister is happening, it was more solidified যখন রাতের দিকে সাহারা খাতুন আসে, এসে she cherry picked, she chose 4 families. To this day I do not know why were those 4 families chosen when there were about 100 families inside who were held hostage. So যখন ওই 4টা ফ্যামিলিকে সে বের করে নিয়ে যায়, তখন আমরা আসলে আরেকটু শিওর হই ভালো করে যে একটা পলিটিক্যাল একটা ব্যাপার আছে আর কি ভিতরে। এবং পরের দিকে না, ভিতরে যখন আমরা তখন আমরা শুনি যে সেটা ভিতরে একজন ডিএডি বলে, সে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বসতেছে, তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হচ্ছে। তারা অনেকে, if this one thing that comes to mind is there was this particular person যে এসে he was boasting how he's in death row now, how many officers he actually killed, এবং পরবর্তীতে যখন বিচার হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় কোর্ট হয় আমাদের শহীদ ফ্যামিলিদের সামনেই, they were even seen smiling in the, তারা যেখানে কাঠগড়ায় যখন দাঁড়ায় থাকে তখন তারা যখন স্মাইল করতেছিল। সো ইউ নো, অল অফ দিস থিংস টুগেদার, এবং এইটার ঘটনার পরে আমরা যখন গভর্নমেন্টকে আমরা অ্যাপ্রোচ করি এবং আমরা বলি যে লুক, উই ওয়ান্ট রেকগনিশন ফর দিস, ওয়াই হ্যাজন্ট দি আর্মি স্টেপড আপ। ইট ওয়াজ, এবং এখনো কিন্তু আর্মির অনেক, তখন যারা ইনভলভ ছিল, তখন ইনভলভ বলতে যে তখন যারা আসলে রেস্কিউ মিশন বা তখন যারা আসলে অপারেশন করতে আসছে, তখন এর অফিসাররা বলে যে ইট ওয়াজ আ ভেরি ডিসলভেবল সিচুয়েশন, আমরা যদি ইফ ইট অনলি উই কুড, এত বড় একটা জিনিস হইতো না। তো ইউ নো, কমান্ড স্ট্রাকচারের ওখান থেকে তাদের একটা হিন্ড্রেন্স ফেস করছে। সো অল অফ দিস থিংস ডেফিনেটলি লিডস আস টু বিলিভ দ্যাট দেয়ার ওয়াজ আ হায়ার পাওয়ার that was in play, which was definitely the ruling government at the time. So that's something that we, you know, we inferred from all our combined experiences. এবং তারপর অনেকগুলো নাম আমরা উঠে আসছে বিভিন্ন সময়, শেখ সেলিমের নাম আসছে, নানকের নাম আসছে, তাপসের নাম আসছে, সাহারা খাতুনের সে 4টা ফ্যামিলি বের করছে। So these are the names that we know for sure. Acha, Apu, so in some of the previous interviews, যেমন there is an interview that we covered as well, তৃতীয় মাত্রার, যেখানে it was referred, যেখানে গেস্ট হিসেবে ছিলেন হচ্ছে মেজর রেজাউল করিম এবং ক্যাপ্টেন সুবাইল, ওনারা ওখানে এই জিনিসটা রেফার করছে। আপনি যা যা বললেন যে it was something that was pre-planned. It was a massacre that was pre-planned. It was set in motion a while ago, and Nanok's involvement, Taposh's involvement. There's a story that sticks out is that, according to them, Taposh and Nanok regularly met with BDR soldiers and after Friday Jummah prayers. So our question here would be, did you ever, living in the quarters, did you ever see anything that felt out of place
just right before the massacre happened, or did you have any conversation with your father যেখানে উনি এরকম কোনো কিছু ইন্ডিকেট করেছিলেন বা উনি কি আভাস পেয়েছিলেন কিনা? এটা সত্যি বলতে আগে থেকে কোনো প্রকার এরকম আভাস আসলে আমি পাই নাই, আমাদের ফ্যামিলি পাই নাই, বা আমার বাবা ও সম্ভবত পান নাই। এটার মেইন কারণ হচ্ছে যে আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন, হি ওয়াজ ওয়ার্কিং অ্যাট বিডিআর হসপিটাল, সো হি ওয়াজ মোস্টলি বিজি উইথ দ্য hospital work. So definitely, I don't think that even if there was something abnormal that was going on, I don't think আমার বাবা ওই আভাসটা পেয়েছেন, পেলেও হয়তো আমরা there's no way to know, বা আমরা আসলে এই জিনিসটা কখনো শুনিনি। However, there's one thing that sticks out like a sore thumb, যেটা মানে কিছু জিনিস হয় যেটা আউট অফ দি অর্ডিনারি একটা ঘটনা ঘটেছিল, যেটা এই ঠিক 25শে ফেব্রুয়ারি আগের দিনের ঘটনা, 24 তারিখের ঘটনা। সো তখন বিডিআর উইক চলছিল আর অনেকগুলো প্রোগ্রাম হচ্ছিল তখন, আমরা ওইটাকে টাকটু শো বলে, লাইটস নিয়ে কিছু শো থাকে, এরকম কিছু শো ছিল। It was like a festival thing, মানে একটা 7 দিনে everyone would celebrate, there was this, the anniversary, chief guest প্রাইম মিনিস্টার আসার কথা। তো মানে পুরো জায়গাটা ইটস ভেরি ডেকোরেটেড এন্ড এভরিথিং। তো আমি ওই সময় আমি ক্লাস 9-এ পড়ি, তো সেই সময় আসলে আমার পড়াশোনার ইয়াটা অনেক বেশি, পড়াশোনার চাপটা বেড়ে যায়, কারণ ক্লাস 9 থেকে তখন একটা খুব চাপের ব্যাপার যে হ্যাঁ সায়েন্স পাইছি, পড়ালেখা করতে হবে ঠিক মতো, তো এরকম একটা ব্যাপার ছিল। তো পড়ালেখা নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত থাকতাম। একটা কোচিং এ পড়তাম আমি, কোচিংটা ছিল হচ্ছে আমাদের পিলখানার বাসাটা ঠিক পাশে, ধানমন্ডি 2 নম্বরে একটা বাসায় পড়তাম। তো সন্ধ্যা 7টার দিকে আমার সেই কোচিংটা শেষ হতো। তো মাঝে মধ্যে আমার বাবা আমাকে মানে পিলখানা থেকে রিক্সা করে আমার কোচিং থেকে বাসায় নিয়ে আসতো আর কি। তো এটা 24 তারিখের ঘটনা। 24 তারিখে আমার বাবা যখন আমাকে কোচিং থেকে নিয়ে আসে, আই রিমেম্বার রিক্সায় আমি আর আমার বাবা, দ্যাট ওয়াজ লাইক আ ফেভারিট পার্ট অফ মাই ডে। ইট ওয়াজ মানে সামথিং আই রিয়েলি চেরিশড, কারণ মাই ড্যাড উড অলওয়েজ স্টে বিজি, হি ওয়াজ আ ডক্টর এন্ড এট দ্য সেম টাইম হি ওয়াজ অ্যান আর্মি অফিসার, হি হ্যাড আ লট অফ অ্যাডিশনাল ডিউটিজ এন্ড স্টাফ। সো আমার বাবার সাথে আমি অনেক কথা বলতাম, অনেক গল্প করতাম। তো একটা জিনিস আমার মনে আছে এখনো খুবই ভিভিডলি, সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এটা একটা রেগুলার, কি বলবো, ইট ওয়াজ একটা রিচুয়াল ফর আস, যে আমার বাবা যাবে কোচিং থেকে আমাকে নিয়ে আসবে, আমরা রিক্সায় করে ওখান থেকে আসবো, ঢুকবো। তো প্রতিদিন কিন্তু এটা একটা রুটিনের মতো, যেহেতু আমি প্রতিদিন খেয়াল করতাম এবং এটা খুব নর্মাল ছিল যে যখন আমরা চেকপোস্ট ক্রস করি, যখন যেখানে যেখানে জওয়ানরা থাকে, দে স্যালুট দি অফিসার when they're passing, রিক্সায় হোক, গাড়িতে হোক, হেঁটে হোক, everyone salutes. 24 তারিখে ওই মেইন গেট থেকে আমার বাসায় আসা পর্যন্ত I think there were 3 spots where my father would get a salute. 24 তারিখে that did not happen. Nobody was saluting. এটা আমার কাছে এতই আনইউজুয়াল লাগে তখন, কারণ আমরা তো রিক্সায় and everyone can see, এবং এটা যেহেতু প্রতিদিন হচ্ছে এবং আমরা তো আসলে কোনো কিছুই ভিতরের কোনো ঘটনা জানি না। এবং আমার বাবাকে আমি রিমেম্বার আমার বাবাকে আমি এটা বলছি যে আচ্ছা বাবা, সবসময় তো চেকপোস্ট থেকে গেলে আঙ্কেলরা স্যালুট দেয়, তুমি কি খেয়াল করছো আজকে যে আঙ্কেলরা, কোনো আঙ্কেল স্যালুট দেয় নাই। একটা চেকপোস্ট ক্রস করছি, পাশ থেকে চলে গেছি, স্যালুট দেয় নাই, আমার একটু খটকা লাগছে। সেকেন্ডটা ক্রস করছি, দেয় নাই। থার্ডটা ক্রস করছি, দেয় নাই। এরপর আমার বাবাকে যখন আমি বলছি, হি পেড নো হিট টু ইট, হি ওয়াজ লাইক আরে ওরা ওই যে অনেক প্রোগ্রাম হচ্ছে তো সবাই অনেক ব্যস্ত, মেবি এই কারণে করেনি। আই থিঙ্ক দ্যাটস দি only out of the ordinary thing that I noticed. But other than that, আমার বাবার সাথে কোনো বাবা এরকম কোনো কিছু টের পাওয়া বা আমাদের জন্য কোনো আউট অফ দি অর্ডিনারি ঘটনা একেবারেই ছিল না। মানে ইট ওয়াজ আ কমপ্লিটলি মানে বোল্ট আউট অফ দ্য ব্লু আর কি। আচ্ছা আপু, after the massacre occurred, after you were released, so till now we've seen a lot of iterations of the massacre, of the accounts and everything that has been framed in media. Media itself had been under the boot of the previous regime itself. So we want to know that during these 15 years and after the whole massacre and everything, how were the Shohid families treated by the media, and how was your journey in fighting for justice, asking for justice? I think for, I guess, 2009-এর ঘটনা, 2009-এ there was a lot of misrepresentation about what was happening inside in the mainstream media. So how that happened was, obviously, and we understand that media was propagating, I think, whatever they were receiving with what
information they were getting from inside. তখন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওই সময় বিভিন্ন বড় বড় নিউজ আউটলেট যারা ছিল সেখান থেকে খবরটা ছিল এরকম যে, আর আমরা একেবারে এক্স্যাক্টলি আমার মনে আছে যে কথাটা, সেটা হচ্ছে যে জওয়ানরা বলতেছে যে তাদের একজন অনেক বড় সাংবাদিক তিনি বলছেন যে জওয়ানদের পিঠ থেকে গেছে বিধায় তারা এরকম একটা কাজ করার সুযোগ পায়। এবং তার পরবর্তীতে এটার রেশ ধরে আসলে মিডিয়াতে বলেন, টক শোজে বলেন, তখন এটার একটা অনেক বড় একটা প্রচলন ছিল যে একটা the whole narrative of army officers being অত্যাচারী, army officers being oppressive, and thus whatever they had it coming, or it was just a consequence of their own actions. And what that did to us was, I think that kind of died down a little bit যখন বডিগুলা ম্যানহোল দিয়ে ভেসে আসা শুরু করলো, যখন গণকবর পাওয়া গেল, তখন মানুষের মনে হলো যে হোল্ড অন, মানে maybe hold that thought for a little bit and just kind of try to see what was happening. But the damage was already done by that time, when it was propagated by the media, because পুরো জিনিসটা জানার আগেই যখন এই জিনিসটা একবার propagated হয়ে যায়, our families, we had to suffer immensely. মানে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন যতভাবে করা সম্ভব বা যতভাবে হওয়া সম্ভব আমাদের মোটামুটি প্রত্যেকটা পরিবারের এটার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে, আমাদের প্রত্যেকের শুনতে হয়েছে, on top of the hostage situation, surviving that, on top of surviving my father being killed brutally. We've had to face a lot of questions, and we had to, because that narrative was set and everybody was glued to the TV at that moment. সো তাদের সবার মধ্যে এই ধারণাটা ছিল যে নিশ্চয়ই তারা অনেক অত্যাচার করতো, নিশ্চয়ই আমার বাবা অনেক অত্যাচারী ছিল, নিশ্চয়ই তারা অনেক এরকম করছে বিধায় এটা হয়েছে। And that was, needless to say, that was very difficult for us. That was very hard, and it was like when there's already a very severe wound and you keep on stabbing it was sort of like that. So it took us a lot of time to face the media again. I remember, I think 2009 এর 2-3 বছর পরে আমরা যখন নিউজটা খুলি আর কি, মানে যখন আমরা পেপারটা খুলি 25শে ফেব্রুয়ারির দিন, একটা বড় দৈনিকে একটা ছবি আসে। ছবিটা হচ্ছে এরকম যে একপাশে আমাদের একটা আন্টি, মানে ইটস আ কোলাজ, আমাদের একটা আন্টি আঙ্কেলের কবরের মাটি ধরে ওনার বাচ্চাদেরকে ধরে কাঁদতেছে, এবং ঠিক পাশের ছবিটা হচ্ছে একজন বিডিআর জওয়ান একটা জানালার পাশে বসা, এবং পাশ থেকে তার স্ত্রী তাকে ভাত খাওয়াই দিচ্ছে। আমি জানি না তিনি দোষী কিনা, আমি জানি না তার দোষ কি, আমি আদালত না, আমি কোনো ডিসাইডিং অথরিটি না, কিন্তু এই দুইটা ছবি কোলাজ করা এবং এই দুইটা ছবির উপরে লেখা ছিল সব কান্নার রং এক। This particular incident, I think তখন by that time we had lost all hope. I mean, many of us, আমাদের শহীদ ফ্যামিলির প্রচুর মানুষ তারা পুরোপুরি মিডিয়া বিমুখ হয়ে যায়, এবং আমরা যখন প্রতি বছর কবরস্থানে যাই আমাদের কাছে মিডিয়া থেকে প্রশ্নগুলো আসতো এরকম, আপনারা, এবং আরেকটা ব্যাপার যেটা মিডিয়াতে হতো সেটা হচ্ছে যে খুব ফলাও করে প্রকাশ করা হতো যে আমাদেরকে আসলে অনেক ধন সম্পত্তি দেওয়া হচ্ছে, আমাদেরকে অনেক ঘর বাড়ি দেওয়া হচ্ছে। ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে বেগম খালেদা জিয়ার যে জায়গাটা ছিল, উনি যে বাসাটায় থাকতেন সেই বাসার পুরা এলাকাটা আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা সবাই ওখানে থাকতেছি, which was a complete lie. It was said in the parliament, এবং it was a complete lie. It was later debunked. But যেটা হয় যে একবার যখন একটা কথা বের হয়ে যায়, it's stuck. মানে এখন 16 বছর পরে কিছু মানুষ এখনো বিশ্বাস করে যে আমাদেরকে ওই ক্যান্টনমেন্টের সরকারি জায়গা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা খুব শান শওকতের সাথে আছি এবং আমাদেরকে প্রচুর কোটি কোটি টাকা দিয়ে, এবং এই কথাটা আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের, আমরা একটা দরিদ্র দেশ তাই বলে কিনা, নাকি আমাদের নিজেদের মনের দৈন্যতার কারণে এটা হয় কিনা, আমাদের কাছে মনে হয় যে it really waters down a lot of things. I think a lot of people were insensitive towards, in the sense that sometimes we were not even allowed to talk about our father. Sometimes we were not even allowed to talk about our experiences, because আমাদেরকে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক মুখের সামনে বলতো যে সরকার তো তোমাদেরকে অনেক টাকা দিছে, সরকার তো তোমাদেরকে অনেক কিছু দিছে, তোমরা তো অনেক টাকার মালিক, এখন তোমাদের আর দুঃখ কিসের, তোমাদের আর কষ্ট কিসের, মানে এটা একেবারে মুখের সামনে বলা, মানে কোট আনকোট, মানে এই ধরনের হেনস্থা আসলে, এবং ইট ইজ সো ফার ফ্রম দ্য ট্রুথ। মানে দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দিস ইজ সাচ দ্যাট উই ডোন্ট ইভেন, মানে টু দ্য পয়েন্ট, যেটা একটা জায়গা থেকে আপনি আর্গুমেন্ট শুরু করবেন, একটা জায়গা থেকে আপনি ডায়ালগ শুরু করবেন, ইউ ওয়ান্ট টু ডিফেন্ড ইয়োরসেলফ, ওই জায়গাটাও আসলে থাকে না। তো
এই যে ফলাও করে মিডিয়াতে প্রকাশ করা যে এই টাকা পয়সাগুলো দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে এটা করা হচ্ছে, তারপর এই যে সব কান্নার রং এক যে ব্যাপারটা, আই থিঙ্ক ইট অলসো অ্যাডেড ইভেন মোর টু আওয়ার অলরেডি এক্সিস্টিং হার্ডশিপস, টু আওয়ার অলরেডি এক্সিস্টিং ট্রমাস, অ্যান্ড there were many instances where আমরা যেদিন কবরস্থানে যাই, প্রতি 25 ফেব্রুয়ারি আর্মি থেকে একটা প্রোগ্রাম হয়, আমরা সকালে কবরস্থানে যাই অলমোস্ট প্রত্যেকটা ফ্যামিলি, তখন আমাদের অনেকদিন আমাদের সাংবাদিক থেকে এরকম ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে মানে আমরা এখন কতটুকু ধন সম্পত্তির মালিক, বা মানে সরকার আমাদের জন্য কি কি করেছে। মানে জিনিসটা এরকম যে আমার বাবার ডেথ অ্যানিভার্সারিতে আই হ্যাভ টু প্রেইজ দাই লর্ড, আই হ্যাভ টু অ্যাপিজ দ্য লর্ডস, আই হ্যাভ টু, মানে আমার বেসিক্যালি সরকারের স্তুতি গাইতে হবে, কারণ আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে তো আমি গ্রসলি অ্যাপারেন্টলি আমার লসটা খুব একটা বড় না, কারণ সামহাউ আমাদেরকে অনেক কমফোর্ট এন্ড অনেক অ্যামিনিটিস দেওয়া হয়েছে। সো দ্যাটস আ narrative that we really have to struggle with, fight with, and I think that pretty much ruined the mental health of a lot of people who are not inside, who did not even have the hostage trauma. But at the same time, same parallel, I would say, I think starting from 2013 to 2018 and onwards, I think we also met with a lot of journalists, with a lot of very educated, খুবই well-informed journalists who would come to us, who would talk to us, but আমাদের কথাগুলো শুনতো, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা আমাদেরকে বলতো যে আমরা পুরোটা সম্প্রচার করতে পারি না, বা আমরা হয়তো যখন আমাদের কথাগুলো বলতাম, যখন আমি আমার কষ্টের কথাগুলো বলছি, বা আমি একটা কি বলবো, মানে আমি জাস্ট বেসিক্যালি আই এম টকিং অ্যাবাউট my suffering, my hardships, that's something that they can, তারা এটা পত্রিকাতে ছাপাতে পারবে আর কি, মানে তারা এইটাকে পাবলিশ করতে পারবে। বাট যখনই আমি বলতেছি যে there's more to media carnage, there are a lot more forces at play, there are many layers to this, মানে this is not just what meets the eye, মানে আপনি যেটা দেখছেন বা যেই জিনিসটা সবাই আওড়াচ্ছে বারবার করে, যে জিনিসটাকে বারবার সিম্পলিফাই করা হচ্ছে, ওয়াটার ডাউন করা হচ্ছে, এটাকে দাবায় ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই কথাগুলো যখন আমরা বলতেছি তখন ডেফিনেটলি সঙ্গত কারণে এই জিনিসটা প্রচার হতো না। আমরা যখনই বলতাম যে আমরা বিচার চাই, এবং আমরা যখন বলি আমরা বিচার চাই, আমরা এখনো জানি, আমরা এখনো যখন বিচারের কথা বলি, আমরা কিন্তু প্রতিবার আমাদের স্ট্যান্স ক্লিয়ার করছি যে দেয়ার আর মেনি, দিস ইজ দ্য বিগেস্ট ক্রিমিনাল কেস এভার। এখানে ভিকটিমদের নাম্বার যেটা অনেক বড়, এখানে যে পারপেট্রেটর তাদের নাম্বারও অনেক বড়। যারা গ্রাউন্ডে কাজ করছে, the one who pulled the trigger, that's the killer. Who ordered the killing, that is also a perpetrator. Who orchestrated the whole thing, who organized the whole thing, who supplied the propaganda, who propagated lies, all of these people, they're complicit in it, and we want everyone to be brought to book. তো এই কথাগুলো আসলে আমরা কিন্তু মিডিয়াতে আজকে থেকে বলতেছি না, আমরা এটা আরো 2009 সালের আরো কিছু পরে, হয়তো 2013 সাল পর্যন্ত আমাদের সময় লাগছে জিনিসটাকে প্রসেস করার, বা আই থিঙ্ক টু প্রপারলি আর্টিকুলেট। সো আই থিঙ্ক এই জিনিসগুলো বলতে পারিনি, বাট দেন দ্য জার্নালিস্ট দ্যাট উই স্পোক টু, আমরা এই জিনিসটা বুঝতাম যে তাদের একটা পার্টিকুলার লিমিটেশন ছিল, তাদের যদি কেউ সাহস করে প্রকাশ করেও ফেলতো, there were many people whose lives were at risk, their families' lives were at risk, and they would actually talk to us and they would even tell us যে আমরা এই জিনিসটা আমরা প্রপাগেট করতে পারবো না, বা এই পার্টটুকু আমরা হয়তো দিতে পারবো না। তো they were also the ones যারা আমাদেরকে এসে অ্যাকচুয়ালি অনেক ইনফরমেশন দিত, অনেক হেল্পফুল কথা বলতো, বা অনেক কিছু আমরা জার্নালিস্টদের কাছে থেকেও জানতাম, কারণ তারা তো আসলে আমাদের থেকে আরো অনেক বেশি জানছে, তারা তো আরো অনেক অনেক জায়গায় যাচ্ছে। So I think it was a bit of both. When you talk about your experience, you cannot just take the positive or you cannot just take the negative out of it. And it's not like a generalized idea that, all journalists were insensitive while the regime was there. I think we also met a lot of journalists who were very insensitive after, the regime fell. And, the media carnage suddenly became very relevant and everybody wanted to talk about it. And everybody, my older videos, যেসব আমি ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম, বা অ্যাডভোকেট সাকিব যিনি দিয়েছেন, আরো অন্যরা যারা কথা বলছে, এগুলো they suddenly start resurfacing, and these journalists, they would approach us. We've had a lot of instances where আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করার অ্যাপ্রোচটা অনেক ইনসেনসিটিভ ছিল। অনেক সময় আমার মনে আছে যে অ্যাডভোকেট সাকিবকে একজন ফোন করে উনি বলেছেন যে আপনি এক কাজ করেন, আপনি শহীদ পরিবার সবাইকে গ্যাদার করেন। মানে হিজ আইডিয়া ওয়াজ দ্যাট উই অল লিভ ইন দ্য সেম প্লেস, আমরা খালেদা জিয়ার বাসায় সবাই একসাথে থাকি, সো উনি একটা মাইক দিয়ে হয়তো চিৎকার দিলে বা আমাদেরকে একটা
কমন উনি মানে ডাকলেই আর কি আমরা চলে আসবো, যে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমরা সব জায়গায় ছড়াই আছি, অনেকে দেশে নাই, অনেকে কথা বলতে চায় না, বা it's just not feasible like that. It did not occur to them. There were journalists after the regime fell who would approach me and ask for high resolution CCTV footage from the day of the incident. And I would be like, how would I be privy to that information? Ami kibabe pabo? I'm just a normal citizen. What sets me apart is that my father was killed in that incident. I'm not supposed to have those CCTV footages. But, he would keep on pestering and he would say that, I'm বলছি যে আপনি Google থেকে নেন. So he would be like, Google এর তো resolution ভালো না. তো যদি গুগলের রিজলিউশন ভালো না, তো গুগলের চাইতে বেটার রিজলিউশন আমি কিভাবে পাবো? তো there was this certain level of, I think, before approaching, বা ধরেন আমাদেরকে যখন প্রশ্নগুলা করা হয়, যে এতগুলা মানুষ থাকতে আপনাদের বাবার উপরে কি ক্ষোভ ছিল যে তাদেরকে এভাবে করে মেরে ফেলা হলো? it's sometimes it's also the way you say it. So I think from the media, if I have to say যে গত 15 বছরে আমরা কেমন ছিলাম, I think we were underrepresented, definitely, but we also understand that there were certain limitations to it, but there was also an angle to it where certain things were propagated in a way that was very detrimental for us, which was very harmful for us, এবং এটা আমাদের সোশ্যাল ডোমেইন এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের অনেক ক্ষতির কারণও হয়েছিল. So I don't exactly know why it happened or what was the causation behind it, but that's just how it is. All right. Lastly, Apu, last question to you would be যে অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর তারা যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে, যেমন একটা কমিশন অলরেডি গঠন করা হয়েছে টু ইনভেস্টিগেট দ্য ক্রাইমস অ্যান্ড দ্য ম্যাসাকার, সেগুলো নিয়ে আপনারা শহীদ ফ্যামিলির মানুষজন, আপনারা হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট ইট? ওয়্যার আর ইউ নাও? ফার্স্ট অফ অল, অন্তর্বর্তী সরকার তো খুব বেশি দিন হয় নাই, আসছে 6 মাস হয়েছে। এর মধ্যে আমরা প্রথম থেকে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আসার জাস্ট গত সরকার পতন হওয়ার পর থেকে আই থিঙ্ক আমরা খুবই অ্যাক্টিভলি উই হ্যাড বিন ক্যাম্পেইনিং অ্যাবাউট ইট। তো উই আস্কড ফর রিইনভেস্টিগেশন এন্ড রিট্রায়াল অ্যান্ড উই আস্কড ফর রেকগনিশন। আমরা 25 ফেব্রুয়ারিকে শহীদ সেনা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য আমাদের একটা ডিমান্ড ছিল, এবং এটা বেশ কারণ সহ উই হ্যাড আ ভেরি গুড লজিক্যাল বিল্ডিং যে কেন আমরা এই জিনিসটা চাচ্ছি। বাট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের জন্য ছিল, দ্যাট ওয়াজ রিট্রায়াল অ্যান্ড রিইনভেস্টিগেশন। এই সো ফার 6 মান্থস পরে আই থিঙ্ক আমি যদি মোস্ট রিসেন্ট আপনার ইমপ্রুভমেন্ট পর্যন্ত বলি, উইচ ওয়াজ একটা রিইনভেস্টিগেশন কমিটি করা হয়েছে, যেটা ইনিশিয়ালি কিন্তু অলরেডি গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে না, আমরা কোনো রিইনভেস্টিগেশন করতে চাচ্ছি না, অলরেডি একটা ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে, একটা রিট্রায়াল হচ্ছে, এটা চলতে থাকুক, আমরা এখানে আর কোনো কিছু আমরা এখানে হাত দিব না, বা এটার কোনো প্রয়োজন নেই। এটার পরে যখন আমরা রেসপন্ড করি, তখন আই থিঙ্ক দ্য গভর্নমেন্ট and its structures, they were very cooperative, and they finally also decided যে তারা একটা reinvestigation committee করবে, which they also materialized. Ebong the reinvestigation committee, initially before they started functioning, they sat down with us, they introduced themselves with us, which is something that we really appreciate, karon er age যেভাবে investigation হচ্ছিল বা যেভাবে trial হচ্ছিল, we were not up to date with it, or we had no way to know what was happening, who was being convicted, on what grounds, or whatever was happening, we had no way to tell. So এইবার যখন রিইনভেস্টিগেশন কমিটি হয়েছে, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যামিলির সাথে তারা বসছে, I think it was a very transparent thing, and it was a very good gesture on their part, and we accepted it as a gesture of goodwill. And যখন আমাদের সাথে দেখা হয়, we also criticized, we also made our reservations very clear about, and we also questioned যে এই যে ইনাকে চুজ করা হয়েছে বা উনাকে চুজ করা হয়েছে, এটা কেন হয়েছে, এটা আমরা জানতে চাই, এবং they also explained to us. So initially definitely it was something যেটা আমরা খুবই পজিটিভলি নিয়েছি, and it has definitely made us hopeful. And as of আজকে পর্যন্ত, রিসেন্টলি তারা রিইনভেস্টিগেশন কমিটি একটা প্রেস কনফারেন্স করেছে, যেখানে তারা অনেক কিছু ক্লারিফাই করেছে, এবং তারা কিন্তু ইনিশিয়ালি প্রথম থেকে বলেছিল যে আমরা কি করি না করি, কি কি ইমপ্রুভমেন্টস আমরা করতেছি, আমাদের কাজের কি প্রগ্রেস হচ্ছে, উই উইল কিপ ইউ আপডেটেড। সো দে হ্যাভ কেপ্ট দেয়ার ওয়ার্ড, দে হ্যাভ মেড প্রেস কনফারেন্সে যতটুকু ইনফরমেশন আই থিঙ্ক তারা পাবলিসাইজ করতে পারতো আর কি, বা পারছে এখনো, দে ডিড দ্যাট। তারা কয়দিন কার্য দিবস তাদের ছিল, আমাদের পক্ষ থেকে তারা কাদের সাথে কথা বলছে, সেই প্রগ্রেসটুকু আমাদেরকে জানানো হয়েছে। এখন আসলে আমরা ঠিক জানি না যে সামনে গোয়িং ফরওয়ার্ড কি হবে, কতটুকু সামনে আসবে,
বা আসলে কয়জনকে আমরা শাস্তির আওতায় আনতে পারবো, বা আমরা আসলে আমাদের জীবদ্দশার বিচার দেখে যেতে পারবো কিনা, বা আমাদের সামনের জেনারেশন দেখতে পারবে কিনা আমরা জানি না। বাট উই হ্যাভ কশাস অপটিমিজম। আই থিঙ্ক it would be unfair যদি আমরা এটা না বলি। We appreciate the work so far that they've been doing. It's still very soon to say that we are very satisfied with it because there's a lot, মানে এখনো অনেক কিছু দেখা বাকি, অনেক পারপেট্রেটার্স আছে এখানে, গভর্নমেন্ট, স্টার্টিং ফ্রম গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস টু মিলিটারি পার্সোনাল টু একটা ইন্টারন্যাশনাল ইনভলভমেন্টের কথা আমরা সবসময় শুনে আসতেছি। সার্কামস্ট্যান্সিয়ালি ইট অলসো মেক সেন্স টু আস। সো এখানে অনেকগুলো লেয়ার্স আছে, এখানে কতটুকু অ্যাচিভ করা সম্ভব হবে এটা আমরা জানি না রিয়ালিস্টিক্যালি, বাট so far যে প্রগ্রেস আমরা দেখতে পাচ্ছি, we are cautiously optimistic, we are hopeful। আমরা এতদিন যে আমরা একেবারেই আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, যে একেবারেই আমাদের কোনো হোপ ছিল না, সেই জিনিসটা থেকে আমরা কিছুটা বের হতে পারছি, এইটুকু আমি ডেফিনেটলি বলবো। So I wish them luck, but we are also in the process of watching what happens. All right. Thank you so much, Apu. Thank you so much for your time. Thank you for speaking to us. And that's a wrap. Okay.